जब लोग साथ आते हैं तो एक संस्कृति बनती है, और जब किसान साथ आते हैं तो जन्म लेती है एक क्रांति। आज 5.30 लाख पशुपालकों की साझेदारी से हर दिन 1 करोड़ लीटर दूध प्रोसेस करती है यह एशिया की सबसे बड़ी डेयरी, बनास डेयरी। पिछले मात्र 10 वर्षों में बनास डेयरी का टर्नओवर 4,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,500 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। बनासकांठा का यह जिला है जहां प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच 40 करोड़ रुपए पशुपालकों के खातों में जमा होते हैं। आज हर रोज लाखों लीटर दूध ट्रेनों और टैंकरों के जरिए पहुंच रहा है दिल्ली एनसीआर तक। बनास डेयरी लखनऊ, कानपुर, फरीदाबाद और वाराणसी में आधुनिक प्लांट स्थापित कर वहां के पशुपालकों के उत्थान का काम भी कर रही है। हमारे दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरंदेशी विचारों से प्रेरित होकर श्वेत क्रांति के साथ स्वीट क्रांति की भी हुई है शुरुआत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री के गोवर्धन योजना के संकल्प को भी साकार किया है बनास डेयरी ने, और परिणाम ये है कि आज गाय के गोबर के गैस से गाड़ियां चल रही है और पशुपालकों को मिला है गोबर से अतिरिक्त आमदनी कमाने का अवसर। बनास डेयरी द्वारा स्थापित पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए यूरोप के मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है हमारे प्रोसेस पोटैटोस को, और बनास के किसानों को मिल रहे हैं उनके आलू के उच्च दाम। मूंगफली और सरसों से शुद्ध तेल का उत्पादन कर रही है बनास के किसानों की अपनी ऑयल मिल। यहाँ पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता का आहार तैयार करता है एशिया का सबसे बड़ा कैटल फीड प्लांट। यहाँ पशुपालकों के पशुओं की देखभाल में कोई कसर न रहे, इसलिए 250 वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ 108 जैसी एम्बुलेंस सेवाएं 24 घंटे कार्यरत रहती है। किसानों की अपनी सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब में हो रहा है मिट्टी के स्वास्थ्य का टेस्टिंग, और डेटा के आधार पर हो रही है संगठित ऑर्गेनिक खेती। 250 एकड़ में स्थापित होने जा रहे बनास बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के जरिए हर साल प्राप्त होगी 10,000 से ज्यादा उन्नत नस्ल की बछड़ियां। यहाँ पशुपालक सिर्फ उत्पादक नहीं, निर्माता, निवेशक और लाभार्थी है। किसानों और पशुपालकों के बच्चों के लिए बना है 200 सीट्स वाला मेडिकल कॉलेज, जहां वे 50% फीस में डॉक्टर बन रहे हैं, और 800 बेड वाले सिविल हॉस्पिटल में किसानों को मिलता है निःशुल्क इलाज। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर डेयरी, बैंक, कृषि उत्पादक संघ, क्रेडिट सोसाइटी, ग्रामीण उद्योग तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं को एक दूसरे को सहयोग देने के लिए एक सूत्र में बांधने की अभूतपूर्व पहल की गई है। इस मॉडल को पायलट रूप में लागू करने के लिए बनासकांठा को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चुना गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही पहले ग्रामीण महिलाओं को बना रही है सिर्फ गृहिणी नहीं, भागीदार, निर्माण की, निर्णय की, नेतृत्व की। TQM महज एक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक मूल्य बन चुका है बनास डेयरी में, जहां हर चरण में उत्तम गुणवत्ता को मिलती है सर्वोच्च प्राथमिकता। और इस सब के मूल में है सहकारिता, एक ऐसा विचार जो मैं से हम की ओर ले जाता है, जहां हर निर्णय साझा है और हर उपलब्धि सामूहिक, क्योंकि जब हम साथ चलते हैं तो सिर्फ दूरी नहीं मिटती। ડેરીએ સમગ્ર દેશમાં નામ કમાવ્યું। સહકારની આ શૃંખલા પરિશ્રમની છે ઓળખ, દૂધમાંથી સમૃદ્ધિની તકલીફો દૂર કરનારા ખેડૂતોની શાન છે, બનાસની છે ઓળખ। આજે આપણે ગર્વથી બોલી શકીએ, ભારતની પ્રાણ શક્તિ આ છે બનાસ ડેરી। અત્રે ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો તથા અહીંયા બેઠેલી જિલ્લાની તમામ બનાસ ડેરીનું મહામૂલું ગૌરવ એવી મહિલા દૂધ ઉત્પાદકોને હું કાજલ પ્રજાપતિ લાખણી તાલુકાના મટુ ગામની વતની મસ્તક નમાવીને સત સત વંદન કરું છું। બહેનો, આપણા ડેરીના અધસ્થાપક એવા ગલબા કાકાએ આ જિલ્લા માટે પશુપાલક પ્રેરણા આપી। આપણા જેવી
લાખો મહિલા દૂધ ઉત્પાદકો પોતાના પગભર બન્યા. બનાસ ડેરીએ આ જિલ્લાના પોતાના પશુપાલકોને પોતાનો પરિવાર માને છે. બનાસ ડેરીના સતત પ્રયાસોથી આ જિલ્લાના પશુપાલકો આર્થિક સમૃદ્ધ બન્યા છે. બનાસ ડેરીએ બીજા દેશના પશુપાલકોને આર્થિક સમૃદ્ધ બનાવવા માટે પોતાનો પરિવાર માનીને દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં 8 પ્લાન્ટો બનાવવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 2015 પછી શંકરભાઈ ચેરમેન બન્યા. બનાસ ડેરી દ્વારા 600 વીઘા કરતાં પણ વધારે જમીન ખરીદી કરી ડેરી મિલકતમાં વધારો કર્યો. ગુજરાત બહાર પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે રાજ્યના જે તે સરકારો પાસેથી જમીનની ફાળવણી અને કરોડો રૂપિયાની સબસિડી મેળવી. ગુજરાત આજે બહારના લોકો માટે ખાસ કરીને ખેડૂતો, પશુપાલકો અને મહિલાઓ માટે સશક્ત બનાવવાનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદેશ, ઓડિશા અને ઝારખંડ જેવા રાજ્યોમાં બનાસ ડેરીએ પોતાના પ્લાન્ટ શરૂ કરીને ખેડૂતો અને પશુપાલકોને સહકાર આપવાની મદદ કરી રહી છે. વિવિધ પ્રોડક્ટો બનાવીને અને તેનું વેચાણ કરીને બનાસ ડેરી દ્વારા રોજગાર આપવામાં આવી રહી છે. આપણા શંકરભાઈ અને નિયામક મંડળ સતત વિચારીને હજુ પણ વધુ મજબૂત બનાવવા માટે અને દરરોજ આવતા લાખો લીટર દૂધ અને દૂધની બનાવટોને વેચાણ કરવા દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં પ્લાન્ટ શરૂ કરીને દૂધને રેલવે મારફત મોકલીને તેનું પરિવર્તનમાં ખર્ચ ઓછો થયેલ છે. બનાસ ડેરી દ્વારા બધાને રોજગારી આપવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ બનાસ ડેરી દ્વારા 30 એકર જમીનમાં કરોડોનો ખર્ચ કરીને ખર્ચ નિર્મિત બનાસ કાશી વિશ્વનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ પ્લાન્ટ થકી 1 લાખ લોકોને રોજગારી આપી રહી છે. આ ઉપરાંત આની સાથે સાથે પૂર્વાંચલના ખેડૂતો અને પશુપાલકોને તેની આવકમાં વધારો કરવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. બનાસ ડેરી સાથે સાથે પૂર્વાંચલના ખેડૂતો બનાસ ડેરીના દૂધની સાથે દૂધમાંથી બનાવેલી બનાવટો, મીઠાઈ, આઈસ્ક્રીમ, પનીર, ખોયા વગેરે અનેક આઇટમોનો સ્વાદ ચાખી રહ્યા છે અને કાશી વિશ્વનાથના ધામમાં બનાસ ડેરીનો પ્રસાદ મળતો થયો છે. ચેરમેન શ્રી શંકરભાઈના નેતૃત્વમાં એટલે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં બનાસ ડેરી સ્થાનિક સમુદાય સહકારી વિચારધારણા ધરની તમામ દૂધ ઉત્પાદકોને પોતાને સફળ થાય એવી રીતે પ્રયત્નો કરવામાં. દૂધસાગર ડેરીએ પશુપાલકોને આપી મોટી ભેટ. પશુપાલકોના દૂધના ભાવમાં વધારાની કરી જાહેરાત. પશુપાલકોને 437 કરોડ ભાવફેર વધારો ચૂકવવામાં આવશે. શેર ડિવિડન્ડ મંડળીઓને 10% આપવાનો નિર્ણય. ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ ભાવફેરની કરી જાહેરાત. દૂધસાગર ડેરીની 65મી સાધારણ સભામાં આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીની આજે 58મી સાધારણ સભા મળી હતી, જેમાં કેટલાક નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે અને ખાસ કરીને પશુપાલકોના હિતની અંદર નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે. આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, જે અશોકભાઈ છે તે પશુપાલકોને મળી રહ્યા છે. આપણે અશોકભાઈથી વાત કરીશું. અશોકભાઈ, ખાસ કરીને આજની સાધારણ સભા પશુપાલકને કેટલો ફાયદો? વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ખૂબ ઉત્સાહ વચ્ચે પશુપાલકોની સભા મળી અને એની અંદર દૂધસાગર ડેરીના 64 વર્ષના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત 437 કરોડ રૂપિયા નફો જાહેર કર્યો છે. એના દ્વારા પશુપાલકોમાં ખૂબ ખુશીનો માહોલ છે. છેલ્લા 4 વર્ષથી આપણે જોઈએ છીએ, જ્યારથી શાસન બદલાયું ત્યારથી દર વર્ષે નફો વધતો જાય છે. અગાઉના વર્ષોમાં નફો 100-125 કરોડ મળતો હતો, એની જગ્યાએ પ્રથમ વર્ષથી અમારા બોર્ડે 321 કરોડ રૂપિયા, બીજા વર્ષે 375 કરોડ રૂપિયા, ગયા વર્ષે 402 કરોડ રૂપિયા અને આ વખતે 437 કરોડ રૂપિયા નફો આપી અને પશુપાલકોને આ પશુપાલનનો ધંધો પોસાતો થાય, એ પણ પગભર થાય અને સુખી થાય, એના માટે આ કામ કરવાનું જે દૂધસાગર ડેરીએ કામ કર્યું છે એ ખૂબ એના કારણે પશુપાલકોમાં ખૂબ મોટો આનંદ ફેલાયો છે. અશોકભાઈ, ખાસ કરીને યુવાનોને પશુપાલનમાં આવે એ માટે આપણે લોનની પણ જાહેરાત કરી છે અને ખાસ કરીને યુવાનો જોડાય તે માટે આપણે આહવાન પણ કર્યું છે. શું છે આપણી ભારત સરકાર હોય કે ગુજરાત સરકાર હોય, એ પશુપાલનના ધંધાને વેગ મળે એના માટે અનેક પ્રકારની સહાયો, લોન બધું આપતું હોય છે. દૂધસાગર ડેરીએ પણ આપણા પશુપાલકને, અમારા મિલ્કશેડ એરિયાની અંદર જે પણ પશુપાલક છે 18 જિલ્લામાં, એ પશુપાલકને ગાય કે ભેંસ લાવી હોય તો 2 પશુથી માંડીને 50 પશુ સુધીની લોન આપવાની શરૂઆત એટલા માટે કરી છે કે યુવાનો પણ આ ધંધામાં આગળ આવે અને કોમર્શિયલ ફાર્મિંગ દ્વારા આને ધંધા તરીકે સ્વીકારી અને આ કામ કરશે તો ખૂબ ગૌરવ સાથે ગામની અંદર રહીને આ કામ થઈ શકશે અને એના કારણે
ગામડામાં સમૃદ્ધિ આવશે અને ગામડા સમૃદ્ધ બનશે તો જે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું સપનું છે કે ગામનું સમૃદ્ધ તો દેશ સમૃદ્ધ, એ દિશામાં દૂધસાગર ડેરી કામ કરી રહી છે. આજે કયા ખાસ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે? આજે અમે જે નિર્ણયો લીધા એ પ્રથમ તો ભાવ વધારો 437 કરોડ રૂપિયા, પશુપાલકનો જે વીમો લેવાતો હતો અકસ્માતનો એ 2 લાખથી રકમ વધારીને 4 લાખ કરી છે. અને જે અલગ અલગ પ્રકારની સહાય અમારી દુડા દ્વારા મળતી હતી, જે પશુપાલનના ધંધામાં રોજબરોજની જરૂર પડતી હોય છે, ચાપ કટર હોય, મિલ્કિંગ મશીન હોય, પશુઓ ઉપર ઉનાળામાં પેલા ફુવારા ચલાવવાના એ હોય, જે ચાર લાવવા માટેની ઘોડી હોય, એની ગાડી હોય, આ બધી વસ્તુ ઉપર જે સહાય 30% મળતી હતી એ સહાય વધારીને 40% સહાય કરવાથી પશુપાલકોને ખૂબ મોટો ફાયદો એની અંદર પણ થવાનો છે. એટલે આ પ્રકારે બધી જ રીતે પશુપાલન પોસાય અને પશુપાલકોને ફાયદો થાય એ રીતનું કામ અમારું બોર્ડ કરી રહ્યું છે અને એના દ્વારા ખૂબ સારા પરિણામ મળી રહ્યા છે. તો આજે જે રીતે સાધારણ સભા મળી જેમાં અનેક પશુપાલકોને ફાયદો થાય તેવા નિર્ણય લેવામાં આવશે. 58મી સાધારણ સભા હતી જેમાં મોટી સંખ્યાની અંદર ઉત્તર ગુજરાતના પશુપાલકો જોડાયા હતા. હારુના કોરી, એબીપી અસ્મિતા, મહેસાણા.